So, most commonly frame shift mutations. MEN1 mutations on the 60% of glucogonomas and 57% of VIPomas, so some somatic MEN1 mutations. So MEN1 can be either hereditary or sometimes it may be somatic. Mostly MEN1 mostly on the somatic kammiya irukum. So apart from 44% of non-functioning pancreatic neuroendocrine tumors, somatic MEN1 mutations will be there. So இதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, the MEN1 gene plays a role in development of non-hereditary endocrine tumors also. Well, so it may be either hereditary and non-hereditary. Mostly it will be somatic. It is hereditary. So most of the MEN1 will have a somatic mutations. Next DNA testing. Next page, next column la. So DNA test பண்ணி early identification of MEN1 if you prove, so patient can be kept under surveillance and intervention. So MEN1 germline mutations testing can be done as early as 5 years of age. Next page la pathina first 5 years la mostly we can do for our column. It is important age by age, page number figure 41.2. So genetic testing passed at what age na 5 years la pituitary screening, 8 years la parathyroid screening, calcium and parathyroid levels பண்ணி அப்புறம் age 22 ல age 20 ல pancreas screening பண்றோம். pancreatic neuroendocrine tumorக்காக screen பண்றோம். gastrin, chromogranin இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்றோம். இந்த 5, 8, 20 இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிட்யூட்டரி மேல இருந்து, அப்புறமேல வந்து பாராதைராய்டு கீழே, அதுக்கப்புறம் கீழே, மேல இருந்து அப்படியே வந்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் பிட்யூட்டரி ஸ்கிரீன் பண்றது எம்ஆர்ஐ பண்றோம். அப்புறமேல வந்து இது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட், செஸ்டமேபி ஸ்கேன் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பாராதைராய்டு பார்க்குறோம். அப்புறம் எஸ்ஆர்எஸ் எண்டோ அல்ட்ராசவுண்ட்லாம் ஃபார் இது இன்வெஸ்டிகேஷன். இதுக்கு ஸ்கிரீன் பண்றது பேஸ்ட் அப்பான் ஒன்லி ஃபார் பை கெமிக்கல்ஸ். அது எலிவேட் ஆச்சுன்னா நம்ம எவாலுவேட் பண்றதுக்கு இந்த இமேஜிங் மாடல் யூஸ் பண்றோம், எஸ்ஆர்எஸ் அண்ட் எண்டோ அல்ட்ராசவுண்ட். ஸோ ப்ரீவியஸ் பேஜஸ். So MEN1 la always it is either clinically single or it may be 2 or more MEN1 associated tumors in patient with one MEN1 associated tumor, and first degree relative with MEN1 scenario occurs in 5 to 10%. So always sometimes first degree relative MEN1 associated na mostly when occurs in 5 to 10% la nariya tumors irukum. பெருசா தேவையில்லை. So next there are some data identifying mutations targeting junction D interacting domain of gene associated with increased risk of death. So in the junction D interacting domain high risk of death. Mostly MEN1 la most of the tumors are benign, sometimes malignant, but death is mostly due to junction D. So sometimes patient has got primary hyperparathyroidism, only single mattam irukum, or sometimes more than one tumors may be there. Recently, germline mutation CDKN1B have been associated with development of parathyroid adenomas. This is pituitary adenoma and PNET known as MEN4. So whenever there is MEN1 அப்படியே இருக்கும், but CDKN1B instead of MEN1. So MEN1 இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கும், but CDKN1B positive, that is called as MEN4. Okay, அதுல MEN1 இருக்காது, MEN1 gene இருக்காது. Next, clinical features and management. So parathyroid adenomas, 95% of MEN1 patient will have parathyroid adenomas. Almost the patient are known to develop adrenal adenomas and some non-endocrine tumors. இதெல்லாமே இருக்கும் apart from இதெல்லாம். MEN1 occurs equally in males and females, autosomal dominant pattern without any clinical race predilection. So MEN1 have a decreased life expectancy with 50% death by 50 years. So the death is due to the spread of malignant tumors occurs within syndrome, most often GI neuroendocrine tumors. So most commonly death is due to GI and neuroendocrine tumor or thymic carcinoids. So any ulcers, disease associated with Zellner-Williamson syndrome has a significant morbidity and mortality. Symptoms of MEN1 is based upon the specific endocrine involvement on the tissues. Most typically, primary hyperparathyroidism is the first clinical symptom, followed by a pancreatic islet cell tumors and other neuroendocrine tumors. So next, parathyroid glands. Parathyroid glands la most commonly parathyroid
primary hyperparathyroidism most common feature of men 1. 90% of patients of men 1 will have primary hyperparathyroidism. So like sporadic primary primary parathyroidism parathyroid adenoma most common feature. Parathyroid adenoma generally கேட்டா parathyroid adenoma தான் most common. Men 1 ல most common primary hyperparathyroidism. அப்புறம் இந்த clinical feature and managementல first line கொடுத்திருக்கானே parathyroid adenoma occurs in 95% of men 1 patient. see men 1 ல familial வேற somatic வேற. ஓகே. men 1 ல 95% parathyroid adenoma இருக்கும். ஓகே. see parathyroid adenomaன்றது one or more glands adenoma men 1 ல இருக்கும். it may be benign or malignant. சரி. புரியுதா புரியலையா? எனக்கு என்ன கேக்குறேன்னு புரியல. சரி ஜெனரலா வந்து எது மோஸ்ட் காமன் parathyroid adenoma-வா இல்ல primary hyperparathyroidism-ஆ men 1 ல? இல்ல சார், அதாவது hyperparathyroidism அதாவது அடினோமாவா இல்ல ஹைப்பர்பிளேசியாவான்னு கேக்குறீங்க? ஹைப்பர்பிளேசியா கிடையாது, அடினோமா தான். இல்லையா சார்? ஆக்சுவலி வந்து நோட்ஸ்ல ஹைப்பர்பிளேசியா இருக்கு சார். ஜெனரலா ஹைப்பர்பிளேசியா தான் இருக்கு. ஹைப்பர்பாராதைராய்டிசம் மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து ஹைப்பர்பிளேசியா. ஆனா அடினோமா men 1 ல அடினோமா. ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஓகே. சோ இது either men 1 அசோசியேட்டடா இருக்கலாம், ஃபெமிலியல் அசோசியேட்டடா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்போராடிக் அசோசியேட்டடா இருக்கலாம். லைக் ஸ்போராடிக் பிரைமரி ஹைப்பர்பாராதைராய்டிசம் some patients may have asymptomatic disease, osteoporosis, nephrolithiasis, fatigue, malaise, polyuria, polydipsia and constipation எது வேணா இருக்கலாம். So diagnosis made by biochemical elevation of calcium and inappropriately non-suppressed parathyroid levels இருக்கும். So sporadic compare பண்ணுவோம் men 1 occurs earlier age 20 to 25 years onset, அது 55 years. ஓகே, அதே மாதிரி ஈக்குவல் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஸோ men 1 ல மல்டி கிளாண்டுலர் டிசீஸ் இருக்கும். ஆல் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி அட் ரிஸ்க் அண்ட் ஏசிமெட்ரிக்கல் ஹைப்பர்பிளேசியா. ஓகே, ஸோ அடினோமான்றது ஹைப்பர்பிளேசியா தான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? அதான் சார் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது சார். அப்படியே தான் இருக்கணும். பிசியோலஜிக்கல் ஹைப்பர்பிளேசியா, பெத்தாலஜிக்கல் ஹைப்பர்பிளேசியா, இது எல்லாமே ஒரு அடினோமான்றது ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் ஹைப்பர்பிளேசியா தான். ஓகே சார். அடினோமா மோஸ்ட்லி இது இருக்கும். அது மல்டி கிளாண்டுலர் டிசீஸ் இன்வால்வ்மெண்ட். So mostly benign. Sometimes they go for a carcinoma also. Surgery is the treatment of choice for so whatever it is a surgery than treatment of choice. So என்ன பண்ணனும், அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணனும், சிஸ்டமிக் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும், சின்டிகிராஃபி பண்ணனும், 4D CT பண்ணனும். இதெல்லாம் நம்ம இதுல படிச்சிருப்போம். அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணணும். சிஸ்டமிக் parathyroid scintigraphy useful for location of ectopic from the ectopic location ko it can be used scintigraphy scans. So enna to explore all the sides of the neck for a standard open approach for identification of all 4 parathyroid glands. So 2 operative procedures idhila enna eppadi pannalana, either subtotal parathyroidectomy means that removal of 3.5 parathyroid glands versus total parathyroid எடுத்துட்டு ஒரு நான் டாமினன்ட் ஃபோராம்ல வந்து வெச்சாலும் வைக்கலாம். எல்லாம் எடுக்கும்போதே ஒன்னு இன்சிட்டுவா ஒரு half gland விட்டுட்டு நம்ம 3.5 மட்டும் எடுத்துட்டு வரலாம். ஸோ இன்ட்ராஆபரேட்டிவாகவும் we can use parathyroid hormone assay can be done. அதுல என்ன அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சப்டோட்டல் என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் ஹைப்போகால்சியமியா லெஸ் லைக்லி when compared to ரிமூவல் ஆஃப் டோட்டல் அண்ட் இம்ப்ளான்டிங் இன் தி நான் டாமினன்ட். அதுல வந்து ரொம்ப அதிகம் ஹைப்போகால்சியமியா. அதுல 20 to 30% of patients will have a recurrent or persistent hypercalcemia following this procedure within 10 to 12 years ஒரு சப்டோட்டல்ல. ஸோ ரேட் ஆஃப் ஹைப்போபாராதைராய்டிசம் ஆஃப்
அதுல வந்து தான் hypoparathyroidism is 26 to 45% when subtotal, but இதுல hypoparathyroidism is 40 to 60%, but recurrence is less when இதுல 4 to 20%. வெளியே எடுத்துட்டு நான் டாமினன்ட் ஹேண்ட்ல வெளியே எக்டோபிக்கா வச்சோம்னா ரெக்கரன்ஸ் இஸ் வெரி லெஸ். Okay, so here rates of recurrences were statistically similar, although slightly higher in the subtotal parathyroidectomy. Okay, so if following long enough, so however if followed long enough, all MEN1 patients will ultimately recur, and therefore MEN1 related hyperparathyroidism is never cured, and patients with recurrent disease may need reoperations. So almost most of the patient will have a recurrence இருக்கும் அப்படின்னாங்க. In sporadic primary hyperparathyroidism, preoperative imaging is used for the location of the gland. So etiology, so என்னன்னா MEN1ல வந்து திருப்பி ரீஎக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பிரைமரி ஹைப்பர்பாராதைராய்டிசம் ஸ்போராடிக்ல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து சிங்கிள் இதா தான் இருக்கும். ஃபெமிலியலா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா மல்டிகிளாண்டுலர் டிசீஸா இருக்கும் மோஸ்ட்லி. என்ன பண்ணா காம்பினேஷன் ஆஃப் intraoperative parathyroid hormone and preoperative imaging can be look for a normal to achieve normal calcemia. ஓகேவா? ஸோ ஹைப்போபாராதைராய்டிசம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கிளாண்டை வந்து கிரையோ ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபியூச்சரா ஏதாவது வேணும்னா அந்த கிளாண்டை திருப்பி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம்னா 60% டிலேட் கிராஃப்ட் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதுல 40% ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், 20% வந்து பார்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஆகும். ஓகே, so those patients with recurrence and failed operations or surgeries contraindicate may be treated with calcimimetics. அவ்வளவுதான். So last line, auto transplantation to the brachioradialis muscles of the forearm yields full function in the 1/3 of the patient, while additional 20% will have a partial function. So it can be preserved cryopreservative, we can be given. So அந்த அளவுக்கு important point உள்ளது. சரி, okay, next enteropancreatic neuroendocrine tumors. This is 30 to 80% of the patient will have pancreatic neuroendocrine tumors. It may be either functional or non-functional. It may be either malignant potential and either maybe benign also. This tumors may secrete gastrin, insulin, vasoactive intestinal peptides. இதெல்லாம் இருக்கும். Based upon that hormone secreted, we can call as a particular tumor. So non-functional tumors வந்து may not secrete any hormones, but except the chromogranin A and pancreatic polypeptide மட்டும் it may secrete. So it may be useful for the follow-up in non-functional tumors. Chromogranin A and pancreatic polypeptide can be used for இது. In contrast to sporadic neuroendocrine tumors, MEN1 associated may often be mostly multiple MEN1, and so இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணும். ஸோ கைட்லைன்ஸ் என்னென்னா ஸ்க்ரீன் பண்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு 20 years of ஏஜ்ல பேங்க்ரியாட்டிக் நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ எப்படி ஸ்க்ரீன் பண்றதுக்கு இனிஷியலி வி ஹேவ் டு லுக் ஃபார் த ஹார்மோன்ஸ் எலிவேட்டட் ஆர் நாட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் கேஸ்ட்ரின் எலிவேட்டட்னா யூ ஹேவ் டு லுக் அக்கார்டிங் டு குளுக்கோஸ், இன்சுலின், குரோமோகிரானின் எந்த ஹார்மோனல் எலிவேஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இமேஜிங் பண்ணி நம்ம எஸ்ஆர்எஸ்ஆ எண்டோ அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணும். அந்த ஹார்மோன் அசை எப்படி பார்க்கணும், அந்த ஏஜ்ல இருந்து 6 to 12 months இன்டர்வல்ல ஹார்மோனல் அசை வி ஹேவ் டு சி. அதுல எலிவேட்டட்னா வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் ரேடியாலஜிக்கல் ஸ்டடிஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேரா இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஹஸ் பீன் மேட் இன் தி இமேஜிங்ல. அதுல வந்து எய்தர் சிடி ஆர் எம்ஆர்ஐ கேன் பி டன் அண்ட் எஸ்ஆர்எஸ் கேன் பி டன். ரீசெண்டா gadolinium 68 somatostatin analog PET CT can be used, Gaza scan. Okay, and endo ultrasound is useful for obtaining a tissue diagnosis and allowing for a proper grading of the tumor. இதெல்லாம் இருக்கு. And follow up. So its sensitivity and specificity of each tumor can it may vary. So SRS, somatostatin receptor scintigraphy, is a nuclear scintigraphy. It is a gold standard for the imaging of the neuroendocrine tumors. Somatostatin analog octreotide based panni indium labeled octreotide which can be used, which binds to somatostatin receptors. என்ன receptors? Receptor 2 and 5 தான most commonly binding receptors. சார், அதாவது ஆக்ட்ரியோடைட், லான்ட்ரியோடைட்
ரெண்டுக்குமே வந்து ஒண்ணுதான். அதுக்கு வந்து SSTR2 SSTR2 மட்டும்தான். இன்னொன்னு இருக்கு பசிரியோடைட். அது எல்லாமே அது வந்து 1 2 3 5 1 2 3 4 கிடையாது. ஆனா மீதி ரெண்டுமே 2 1 5 நினைக்கிறேன். மீதி எல்லாம் ஆக்டிவேட் அண்ட் இது லேண்ட் எல்லாத்துக்குமே 2 வந்துரும் சார். 2 1 5. ஓகே. Sensitivity is 70 to 90%. Sometimes specificity is 100%. So enna SRS has an advantage of being whole body imaging. So less than 1 centimeter lesions it is very difficult. CT is the mostly widely used imaging modality with similar sensitivity. But being slightly better than SRS. For CT வந்து extra hepatic metastasis எல்லாமே வந்து CT is best. இதுல என்னன்னா ஆர்டீரியல் ஃபேஸ் 4 ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சிடில. அதுல ஏர்லி ஆர்டீரியல் ஃபேஸ்ல ஹைப்பர் டென்ஸ் லீஷனா இருக்கும். போர்ட்டல் வீனஸ் ஃபேஸ்ல இதா இருக்கும், ஹைப்போ டென்ஸ் லீஷனா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் எம்ஆர்ஐயும். எம்ஆர்ஐல வந்து T1 வெயிட்டட் இமேஜஸ்ல ஐசோ இன்டென்ஸா இருக்கும். T2 வெயிட்டட் இமேஜஸ்ல ஹைப்பர் இன்டென்ஸா இருக்கும் லீஷன். ஓகே, அதான். So CT isodense or pre-contrast imaging enhance in arterial phase, wash out in portal venous phase. These are typical characteristics of neuroendocrine tumors. அதே மாதிரி on MRI enteropancreatic neuroendocrine tumors are hypo or iso-intense on pre-contrast T1 and hyperdense on T2 images and enhancement of post-contrast administration. MRI CT க்கு MRI க்கு என்ன அப்படின்னா liver metastasis can be better seen with the MRI. Apart from endoultrasound helps in the fine needle aspiration cytoid biopsy and it helps gives the tissue established grade of the tissue and tells about the Ki-67 mitosis. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி என்ன அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பேர் என்னது? அது மைட்டோசிஸ் கிரேட் Ki-67. அது பேர் என்ன? ஹலோ சார், பேரு ஞாபகம் இல்ல, எனக்கு மறந்துருச்சு. WHO ஸ்டேஜிங் தான் போட்டு இந்த மாதிரி லோ கிரேட் இன்டர்மீடியட் கிரேட் போர்ல. ஓகே ஓகே ஓகே, அதானே சொல்லுவீங்க. Ki-67 மைட்டோசிஸ், அப்புறம் மேல் வந்து அப்பியரன்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஹோமோஜீனஸ் பிளியோமார்பிக் வித் நெக்ரோசிஸ் போட்டுருக்கான். அடுத்து பிஹேவியர் லோ கிரேட் வந்து இண்டோலன்ட் பிஹேவியர், அடுத்து போர்லி டிஃபரன்ஷியேட் வந்து அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் அப்படின்னு போட்டுருக்கான். ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே, பேர் எதுவும் கொடுக்கல சார். So okay, MRI CT helps to determine resectability. It allows for improved visualization of margins with the superior mesenteric artery and other adjacent structures. Main MRI CT எல்லாம் வந்து superior mesenteric artery encasement இருக்கா இல்லையா, other adjacent. MRI வந்து எதுக்கு இன்னும் யூஸ் ஆகும்னா pancreatic ductக்கும் லீஷனோட சைஸுக்கு இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்றது எல்லாமே can be tell. Duodenal gastrinomas are difficult to see. அதுல வந்து endoscopy-ல தான் got. So next, Gaza administered part PET is the latest addition for imaging of neuroendocrine tumors. So gadolinium somatostatin analog PET fused with the CT improves the sensitivity and specificity. It gives 100%. So Gaza PET CT detects greater number of primary and metastatic lesions compared to SRS. Gaza may also inform therapeutic decision making as PNET take up Gaza may predict patients who respond to somatostatin அளவுல. ஓகே, ஸோ அதனால அதுவும் somatostatin அளவுல யார் யாரெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான்றதும் காசா வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்சுலினோமாக்கு மட்டும் இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம், somatostatin டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுல வந்து இன்சுலினோமா somatostatin ரெசெப்டர்ஸ்லாம் இருக்காது அதுல. Next, sensitivity may be limited by the mostly Gaza mostly accumulate in the uncinate process. இது மட்டும் important, அது பார்த்துக்கோங்க. Uncinate process of the pancreas Gaza has more accumulated in the inflammationலயோ இதெல்லாம் வந்துரும், அது accumulate ஆயிரும். So 50% of enteropancreatic tumor develops in setting of MEN1 or gastrin secreting tumors. So MEN1 la most common 50% gastrin secreting gastrinomas, 20% of gastrinomas will have MEN1. Gastrinoma la MEN1 எவ்வளவுனா 20%. ஆனா MEN1 la most commonly gastrinoma தான். ஆக்சுவலா இது ஒரு கான்ட்ராவர்சி இருக்கு. MEN1 இன்சுலினோமா மோஸ்ட் காமனா இல்ல gastrinoma மோஸ்ட் காமனான்றது. இல்ல சார்,
மென் ஒன்ல வந்து நான் ஃபங்க்ஷனல் மோர் காமனா ஃபங்க்ஷனல் மோர் காமனா? நான் ஃபங்க்ஷனல் தான் மோர் காமன். அப்ப ஃபங்க்ஷனல்ல மோர் காமன் வந்து கேஸ்ட்ரினோமா. புக்ல கேஸ்ட்ரினோமா தான் சார் போட்டுருக்கு. Okay. So gastrinoma produces syndrome of Zollinger-Ellison syndrome with recurrent multiple peptic ulcer, abnormal places la multiple ulcers in atypical locations. So fail to respond to usual PPI regimens ellame. So elevated fasting gastrin levels greater than 10 times the normal value. இதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னா more than 2000 gastrin 1000 சார். 1000 gastrinoma 1000 gastrinoma. அப்புறம் செக்ரெட்டின் ஸ்டிமுலேஷன் டெஸ்ட் இல்ல, செக்ரெட்டின் ஸ்டிமுலேஷன்ல இட் இஸ் மோர் தென் 200 இருந்ததுன்னா சிக்னிஃபிகண்ட். இட் இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ் அண்ட் ஸ்பெசிபிக் தென் கால்சியம். இதுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரினோமாக்கு ஆல்வேஸ் இது செக்ரெட்டின் ஸ்டிமுலேஷன். இன்சுலினோமாக்கு கால்சியம் இன்டியூஸ்டு ஸ்டிமுலேஷன். 90% of gastrinomas are malignant and most have lymph node metastasis. So இதுல gastrinomal survival depends upon the liver metastasis, not lymph node metastasis. Nodal metastasis have a better survival than liver metastasis. அது மட்டும் important பாத்துக்கோங்க. So survival mostly 100% at 15 years regardless of primary tumor and nodal status. So reduced in liver metastasis 52%. So management so long patients with gastrinomas sitting rarely achieves eugastrinoma. PPI எல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்காது, அதெல்லாம் not curable. Surgery is the only choice for curative. Surgical correction improves fasting gastrin levels and reduces basal acid output. Okay, so all surgeries are mostly planned for to achieve biochemical cure. Mostly because most gastrinomas are duodenal. Recommendations gastrinoma duodenal gastrinomas and all, we have to do a duodenectomy and transduodenal exploration, and we should put a finger to palpate the any lesions. அதெல்லாம் வந்து இது பார்க்கணும். இதெல்லாம் typical for a gastrinoma. So liver metastasis are rare when tumor size is less than 2 centimeter. So surgical approaches can be tailored to the individual situations. Rationale for approaches based upon the likelihood of recurrence. So given the presence of metastasis at diagnosis as well as potential for the development of multiple tumors, high morbidity associated with major pancreas resections இதெல்லாம் இருக்கும். So surgery என்ன type of surgery, whether doing total pancreatectomy இல்ல வந்து இதுவா விப்புல்ஸ் ப்ரொசீஜரா இல்ல வந்து இதுல பண்றோமான்றது நம்ம பார்க்கணும். மோஸ்ட்லி இந்த பெசோரஸ் ட்ரையாங்கிள் தான் இந்த டியூமர்ஸ் இருக்கும். அதுல மோஸ்ட்லி மென் ஒன்ல கூட டியோடினம்ல தான் மோஸ்ட் காமனா இருக்கும். So patient also risk of type 1 gastrinomas will develop hypergastrinemia and stimulation of enterochromaffin cells. So இதுதான் இன்சுலின் அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்ல. Sometimes endoscopic resection can be done. Okay. So insulinomas 30% of patient will have a புது பாயிண்ட் இருக்கா சார்? மென் ஒன்னுக்கு புது பாயிண்ட் இருக்கா? நார்மலா இருக்கிற கேஸ்ட்ரினோமாவோட மென் ஒன் அசோசியேட்டட் கேஸ்ட்ரினோமாக்கு ஏதாவது புது பாயிண்ட் இருக்கா? நார்மலா அசோசியேட்டட் கேஸ்ட்ரினோ என்னன்னா மென் ஒன் அசோசியேட்டட் கேஸ்ட்ரினோமால மோஸ்ட்லி லிவருக்கு போக பார்க்கும். ஓகேவா? நார்மலா இருக்கிற கேஸ்ட்ரினோமாஸ் எல்லாமே வந்து மெட்டாஸ்டேசிஸ் அதாவது என்ன ரெண்டு டைப், டியோடினல் கேஸ்ட்ரினோமா, pancreatic carcinomas. டியோடினல் கேஸ்ட்ரினோமாஸ் கிட்டலாம் நிறைய லிம்ப் நோடு இன்வால்வ்மெண்ட் அதே மாதிரி இருக்கும். pancreatic carcinoma when associated men வந்து tends to go for metastasis to the liver. அதுதான் நான் அதுல படிச்சேன். வேற ஏதாவது உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்லு. ஓகேவா? ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதானே? ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஆல் பேஷண்ட் ஹேஸ் டு பி அண்டர்கோ இதுதான். ஆனா ஆக்சுவலா ப்ளூம்கார்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டியோடினல்ல இருக்கிற கேஸ்ட்ரினோமாஸ் கேன் பி லேட்டரல் வால் கேஸ்ட்ரினோமா, யூ கேன் கோ ஃபார் அ வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன். புரியுதா? டியோடினம்ல இருக்கிற லேட்டரல் வால் கேஸ்ட்ரினோமாஸ். அதே மீடியல் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து pancreatic டியோடெனக்டமி தான் பண்ணணும். ஹெட்ல இருக்கிறது எல்லாமே. So next insulinomas 30% of peanut with men one.
4% of insulinomas. So out of insulinoma, only 4% will be have men one. ஆனா men ஒன்ல வர insulinoma 30%. Whipple striaid will be there. Whipple striaidல 3 component. Fasting glucose level less than 50. Patient will have symptoms of hypoglycemia and resolution of symptoms after giving glucose. இதெல்லாம் மூணுமே தான் Whipple striaid. So எப்படின்னா Whipple striaid எப்படி symptoms of hypoglycemia இதெல்லாம் இருக்கும். ஸ்வெட்டிங் இருக்கும், டிசினஸ் இருக்கும், ட்ரெமர் இருக்கும், சின்கோப், கன்ஃபியூஷன் இதெல்லாமே இருக்கும். Patient can be supervised for maximum 72 hours, but most of the patient will be terminated whenever there is a symptoms of hypoglycemia evolves. Symptoms of hypoglycemia கண்டிப்பா அதிகமா வந்துருச்சுனாவே ஃபாஸ்டிங் இன்சுலின் அதே டைம் இன்சுலின் லெவல்ஸ் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம டெர்மினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஒரு டைம் 6 ஹவர் இன்டர்வல்ஸ் குளுக்கோஸும் செக் பண்ணணும், இன்சுலினும் செக் பண்ணணும், சி பெப்டைட் லெவல்ஸும் செக் பண்ணணும். எலிவேட்டட் இன்சுலின் வித் லோ குளுக்கோஸ் லெவல் இஸ் டயக்னோஸ்டிக். அதாவது இன்சுலின் குளுக்கோஸ் ரேஷியோ இருக்கும். இன்சுலின் குளுக்கோஸ் ரேஷியோ வந்து கிரேட்டர் தென் 0.3 இருந்ததுன்னா இன்சுலினோமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுதான் 48 ஹவர் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. These are mostly multifocal and occurs throughout the pancreas and best imaged by CT and endo ultrasound. Okay. So இன்னொன்னு ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இல்லை எப்படி pancreasல இது இன்சுலினோமா வந்து ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சார். ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். பட் பீட்டா செல்ஸ் இந்த pancreas எப்படி இருக்கும்? பீட்டா செல்ஸ் பாடி அண்ட் சென்டர்ல இருக்கும் சார். இல்ல pancreasல கேக்குறாரு சார். பாடி அண்ட் pancreasல பாடி அண்ட் இல்ல பீட்டா செல்ஸ் வந்து ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஓகே. So okay, anatomic imaging is CT, MRI, endo ultrasound will have varying levels of sensitivity. So இதுல calcium arterial stimulation exceeds 90%. So 4 வெசல்ல கால்சியம் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். இன்ஃபீரியர் pancreatic duodenal artery, அப்புறமேல் வந்து இது pancreatic duodenal artery, அந்த artery, SMA, இந்த மாதிரி 4 இடத்துல இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா which part of the ஆர்டரியில் இன்ஜெக்ட் பண்ணா which அப்போ வந்து போர்ட்டல் வீனஸ் சாம்பிளிங் பார்த்துட்டு எதுல அதிகமா இருக்குன்றது பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ ஓகே இந்த டெரிட்டரியில தான் அதிகமா ஸ்டிமுலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் நம்ம இது பண்ணலாம். அதுதான் லொகேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. கால்சியம் ஆர்டரியல் ஸ்டிமுலேஷன் will gives more accurate than anatomic imaging. Okay. Intraoperative ultrasound can be also useful. Okay, next intraoperative ultrasound is suspected insulinoma, identify lesion, aspirate for that and look for send for insulin assay for the insulinoma. So most of the lesions are amenable to enucleations, but larger those apparent to be malignant with invasion require anatomic pancreatic resections. 10% are malignant. So 2 millimeter away from the pancreatic duct can be enucleated. Whenever there is a less than 2 millimeter from the pancreatic duct, you should go for a formal resection. So, less than 2 millimeter from the pancreatic duct insulinoma irundha, it can be go for plan for enucleation. Okay va? More than 2 millimeters. Less than 2 millimeter irundha should be planned for a resection of the pancreas. அதே மாதிரி இன்சுலினோமாக்கும் சென்ட்ரல் pancreatectomy can be allowed. Okay. மோஸ்ட்லி பினைன்றதுனால ஆனா சென்ட்ரல் pancreatectomy-க்கு ஆனா நிறைய கிரைட்டீரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் more than 5 centimeter of the distal pancreas can be இது இருக்கணும். நோ நோடல் இன்வால்வ்மெண்ட், பினைன் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாமே இருந்ததுன்னா சென்ட்ரல் pancreatectomy. டக்ட் 3 mm இருக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஓகே, அதர் ஃபங்க்ஷனல் டியூமர்ஸ் இன்க்ளூட் குளுக்கோகோனோமாஸ், விஐபிஓமாஸ், சொமேட்டோஸ்டாட்டினோமாஸ். These and all together, this and all each less than 5% தான் இன்சிடென்ட்ஸ். குளுக்கோகோனோமா தெரியும் நமக்கு, ஸ்கின் ரேஷ் இருக்கும், நெக்ரோலைட்டிக் மைக்ரேட்டரி எரித்திமா, வெயிட் லாஸ் இருக்கும், அனீமியா, ஸ்டொமேட்டைட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ தி சிம்டம்ஸ் கேன் பி ரெடியூஸ்டு பை சப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் they most often occur in the tail of the pancreas and surgery is the treatment of the choice. Glucogonoma, tail of the pancreas. Okay. These and all 50 to 80% have metastasis at the time of diagnosis. இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் மெலிக்னன்சி எது? அது விஐபிஓமாவா, சொமேட்டோஸ்டாட்டினோமா, கேஸ்ட்ரினோமாவா, குளுக்கோகோனோமாவா? சொமேட்டோஸ்டாட்டினோமா. கன்ஃபார்மா?
90% 100%, 90%. இல்ல பெய்லி டேபிள்ல ஆக்சுவலா ஏசிடிஹெச் ஓமா தான் மோஸ்ட் மெலிக்னன்ட் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க பெய்லி டேபிள்ல. ஏசிடிஹெச் ஓமா இதுல வருது ஆக்சுவலா என்ன பார்ட் அது இல்ல சார், அது ஜென்ரலா நம்ம என்இடி பேங்க்ரெட்டிக் என்இடி அந்த ஜென்ரல் சாப்டர்ல அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க. நீங்க ஓவராலா கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி மென் 1ல அப்படின்னு பார்த்தா இதுல வந்து இதுதான் இல்ல நான் இதுல கேக்குறேன். பேங்க்ரெட்டிக் நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர்ல ஹையஸ்ட் மெலிக்னன்சி இல்ல கேஸ்ட்ரினோமா இதுல சொமேட்டோ. சார் நான் எதுல இருந்து சொல்றேன்னா நம்ம நேத்து பார்த்தோமே விஐபி ஓமா தானே ஏதோ 90%. பாலாஜி ராமன் சார் அது அந்த பிடிஎஃப் இருக்குல்ல சார் 700 பக்கம் பிடிஎஃப் இருக்குல்ல ஆன்காலஜி பிடிஎஃப். அதுல சொமேட்டோஸ்டாட்டினோமா மோர் தென் 90% ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அடுத்து குளுக்கோனோமா 50 to 80% செகண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இதுல பாரு 90% மெலிக்னன்சி கொடுத்திருப்பாங்க கேஸ்ட்ரினோமாவை. இல்ல அது ஒண்ணு கொடுத்திருப்பான் நினைக்கிறேன் இதுல. அது கொஞ்சம் கான்ட்ரோவர்சி தான் இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி கான்ட்ரோவர்சி क्वेश्चन அப்ப எல்லாம் கேக்குறது இல்ல சார், நிறைய வேற क्वेश्चन தான் இருக்கு. ஓகே மோஸ்ட் மெலிக்னன்ட் வந்து ஏசிடிஹெச் ஓமா தான். ஆமா ஓகே. சரி நெக்ஸ்ட் விஐபி ஓமாஸ்ல வந்து வாதா சிண்ட்ரோம், வாட்டரி டயரியா, ஹைப்போகெலிமியா, ஹைக்ளோரைட்ரியா இது மாத்தி கேட்பாங்க பாத்துக்கோங்க. ஹைப்பர் கெலிமியாவா ஹைப்போகெலிமியா. டயரியா போச்சுன்னா பொட்டாசியம் எல்லாம் கம்மியாயிரும் ஹைப்போகெலிமியா. அதே மாதிரி இதுவும் ஆசிடும் கம்மியாயிரும் ஏக்ளோரைட்ரியா. ஓகேவா. அப்புறம் அசிடோசிஸ் இருக்கும், ஃபிளஷிங் அண்ட் ஹைப்போடென்ஷன் இதெல்லாம். Most VIPM also most common in the tail of the pancreas and nearly always malignant. These are managed best with surgery. Somatostratinomas occurs infrequently and presents with symptoms of cholelithiasis. So somatostatinoma patientக்குலாம் நம்ம cholecystectomy பண்ணணும், அது ஒண்ணு பாத்துக்கோங்க. அப்புறம் diabetes and steatorrhea இதெல்லாமே இருக்கும். somatostatinoma steatorrhea fat எவ்வளவுக்கு மேல இருந்தா more than 7 grams of fat இருக்கும்ல, மேல போச்சுன்னா ஸ்டேட்டோரியா சொல்லுவோம். அப்புறமேல் ஆமா சொமேட்டோஸ்டாட்டினோமா வேல்யூஸ் எவ்வளவு வரும்? மோர் தென் வேல்யூ 7 grams தான் சார். 7 grams இல்ல அப்புறம் இது இல்ல சொமேட்டோஸ்டாட்டினோட வேல்யூஸ் எவ்வளவு? 1000 தான் மேல. 160. ஓகே 160. எதுக்கு அது 1000 2000 மேல? விஐபி ஓமா சார். விஐபி ஓமா சார். ஓகே. So majority of enteropancreatic neuroendocrine tumor is men 1. Most men 1 are non-functional which are hormonally inactive. So syndromes எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. வேற எதுக்கா சர்வேலன்ஸ் இமேஜிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது these tumors may present with symptoms, local effect symptoms due to mostly local effect. Screening அப்படின்னா should begin at age of 10 years in patients with known men 1. பட் பின்னாடி வந்து pancreatic neuroendocrine tumorல அந்த சார்ட்ல வந்து 20 years கொடுத்திருப்பான். இதுல பாத்துக்கோங்க men 10 yearsல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்டிவ் என்ன இருக்கும்னா ஃபார் நான் ஃபங்க்ஷனல் பேங்க்ரெட்டிக் நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர்லாம் என்ன மியூட்டேஷன் மோஸ்ட் காமனா ஐடென்டிஃபைட்னா எக்ஸாம்டிவ் மியூட்டேஷன் தான் இருக்கும் சீக்கிரமா. ஸோ திஸ் பேஷண்ட் கேன் பி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் அண்ட் இயர்லியர் ஸ்கிரீனிங். இவங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனா சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் மல்டிபிள் டியூமர்ஸ், மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மெலிக்னன்ட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பேங்க்ரெட்டிக் நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெசிஷன் கேன் பி மேட். ஸோ management of sporadic non-functional pancreatic neuroendocrine tumors, management of familial are based on the size, grade and mitotic index. இதுதான் பேஸ் பண்ணி பண்றாங்க. So increased rate of presence of metastasis as the tumor sizes increases. அது ஒண்ணு. Tumors less than 1 centimeter had a 4% metastasis, and 1 to 2 centimeter 10% metastasis, 2 to 3 centimeter 18%, size more than 3 centimeter na 43% metastasis. So இப்போ என்னன்னா நான் ஃபங்க்ஷனல் பேங்க்ரெட்டிக் நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர் கரண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் லெஸ் தென் 2 centimeter தான் அப்சர்வ் பண்ணணும் வித் சீரியல் இமேஜிங் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். அது ஒன்று சொல்றாங்க. அதுதான் ஏன்னா சைஸ் இருக்கிறதுனால சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக மெட்டாஸ்டேசிஸ் அதிகமாக லெஸ் தென் 2 centimeterலாம் அப்சர்வ்.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஏன்னா less than 2 சென்டிமீட்டர் டியூமருக்கு நீ சர்ஜரி பண்ணா அதிகமா சர்ஜரியோட மார்பிடிட்டியா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதனாலதான். நெக்ஸ்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஸோ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் டியூமர் பிட்யூட்டரி அடினோமா 15 to 50% people will have இது. ஏஜஸ் வந்து 20 to 40 years of age குள்ள வருது. 1% of patient with pituitary adenoma have men 1. பட் men 1ல 15% to 50% வரைக்கும் வரலாம். pituitary tumors cause ஹார்மோன் செக்ரேஷன் சிம்டம்ஸ் வந்து ஹார்மோன் செக்ரேஷன்னால இருக்கலாம், இல்ல லோக்கல் மாஸ் எஃபெக்ட் which produces visual field defects இதனாலயும் இருக்கலாம். ஹார்மோன் என்னன்னா prolactin and growth hormone or corticotropin. ஓகே, it mostly benign and unifocal. அந்த கண்டிஷன் less than 5% தான் மெலிக்னண்டா இருக்கும். So biochemical screening for pituitary adenoma should begin at the age of 5 years with MRI done at every 3 years. இதுதான் பண்ணணும். ஸ்கிரீனிங் பார்த்துட்டு MRI பண்ணணும், every 3 years ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ இதே மாதிரி தான் ஸ்போராடிக் அடினோமாஸ்க்கும் தெரபிஸ் எல்லாம் சிமிலர். மெடிக்கல் தெரப்பி கண்ட்ரோலிங் த ஹார்மோன்ஸ் லைக் அதர் எண்டோக்ரைன் டியூமர்ஸ் மாதிரி இதுக்கும் நம்ம மெடிக்கல் தெரப்பி கேன் பி கிவன். சிவியாரிட்டி மேபி men 1ல சிவியாரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் மோர் than sporadic conditions. Other tumors லாம் வந்து thymic carcinoid tumors are more likely to be malignant, tend to be aggressive and poor prognosis. இதுல வர carcinoids எல்லாம் இதுல thymic carcinoid தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. carcinoids எங்கெங்கெல்லாம் வரும் பார்த்துக்கோங்க. தைமஸ் மேல இருந்து அப்படியே bronchus, GIA, adrenocortical tumors, cutaneous, facial angiofibroma, collagenoma இதெல்லாமே வரும். அதுல thymic carcinoid எல்லாம் poor prognosis. மோஸ்ட்லி அசோசியேட் வித் ஸ்மோக்கிங்லாம் இருந்ததுன்னா இன்னும் அதிகமா இருக்கும். ஸ்கிரீனிங் எப்படின்னா சிடி அண்ட் எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் பார்க்கலாம் எவ்ரி 1 to 2 years ஃபார் earlier டிடெக்ஷன் ஆஃப் இந்த இதெல்லாம். ஓகே, அப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட் adrenal tumors are common with approximately 20% of patients having some type of adrenal hyperplasia. இது இருக்கு. men 1 patients variety of adrenal tumors were been identified. It may be both functional or non-functional, benign இருக்கலாம், malignant இருக்கலாம். sporadic கம்பேர் பண்ணும்போது men 1 patients எல்லாமே had adrenocortical carcinoma and primary hyperaldosteronism. So men 1 patients எல்லாம் bilateral adrenal gland sometimes involve ஆகும் most of the time. அப்போ அதுக்கு அதான் men 2லயும் அப்படிதான். men 2லயும் வந்து bilateral adrenal glands எல்லாம் இருக்கும், pheochromocytoma இன்வால்வ் ஆகும். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து கார்டிகல் ஸ்பேரிங் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா அவுட் சைடு men 1 ஃபாலோ அப் மட்டும் பண்ண சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அது சரி, ஓகே. டியூமர்ஸ் 4 centimeter or greater in size, tumors that exhibit radiological features suspicious for malignancy, hormone excess production இருந்தாலோ, significant growth over at least 6 months imagingல இருந்தாலோ manage surgically. அது unless otherwise it is can be observed. ஓகே, இது பார்த்துக்கோங்க. டியூமர்ஸ் 4 centimeter, rapid growth, hormonal production, excess proliferation, growth factorsலாம் significant growth in 6 monthsல இருந்தா it has to be do surgery, undergo surgery. இது நேத்து நம்ம பார்த்த கட் ஆஃப் வந்து அட்ரினல் இன்சிடென்டல் நோமாக்கு மோர் தேன் 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம அட்ரினல் பண்ணணும் இன்சிடென்ட் நோமாக்கு. பட் மென்ல வந்து இந்த மேல கொடுத்த பாயிண்ட், அதாவது கம்பேர்ட் டு ஸ்பொராடிக் men 1 has adrenocortical carcinoma and primary hyperaldosteronism more frequently. அதனால 4 சென்டிமீட்டர் இருந்தாலே அது வந்து சிக்னிஃபிகன்ட். சோ அதான் நம்ம இன்சிடென்டல் நோமா. ஓகே, இன்சிடென்ட் நோமா வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பேஜ் 988ல நேத்து பார்த்தோம். அதுல 5 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இது மென்னுனா நம்ம இன்னும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ 4 சென்டிமீட்டர்னாலே நம்ம வந்து விஜிலண்டா அது வந்து ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் men type 2. சோ men type 2ல ரெண்டு இருக்கு. மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 100% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்ல men 2ல இருக்கும் கண்டிப்பா. அதுல ஃபெமிலியல் மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா ஒரு என்டிட்டி இருக்கு. அதுல என்ன இருக்குன்னா வெறும் மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா மட்டும் தான் இருக்கும், வேற எந்த இதுவுமே இருக்காது. பாராதைராய்டு அடினோமாவும் இருக்காது, பியோக்ரோமோசைட்டோமாவுமே இருக்காது. அது ஒண்ணு. இந்த ஃபெமிலியல் மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமாவும் men 2A இதனால வரதுலயுமே பைலேட்ரல் கிளாண்ட் இருக்கலாம், பைலேட்ரல் மெலிக்னன்சிஸ் இதெல்லாம் ஹைப்பர்பிளேசியா எல்லாமே இருக்கும்.
ஸோ MEN2 பத்தி சொல்றாங்க. RET புரோட்டோ ஆன்கோஜின் மியூட்டேஷன் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ஃபேஷன்ல இருக்கும். இதுல என்ன அப்படின்னா, இதுல ஒரு நிமிஷம் RETல வேற என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா, இது குரோமோசோம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 10q11 குரோமோசோம். RETனா என்னன்னு கேட்பாங்க, ரீஅரேஞ்சட் டியூரிங் டிரான்ஸ்ஃபெக்ஷன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபெக்ஷன் பதில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அது இதுன்னு ஏதாவது கொடுப்பாங்க. டிரான்ஸ்ஃபெக்ஷன் பாத்துக்கோங்க. இதுல என்னன்னா, திஸ் RET gene codes for membrane receptor with tyrosine kinase activity இருக்கும். இது அவ்வளவுதான். ஸோ இதுல என்ன மியூட்டேஷன்ஸ்லாம், மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் that change சிங்கிள் அமினோ ஆசிட்னால மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் இருக்கும். இட் மே பி ஆக்டிவேட்டிங், அதெல்லாம் கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். நேற்று சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு இதுல மட்டும் தான் இன்ஆக்டிவேட்டிங் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கும், அது இஸ்ப்ரங்ஸ் டிசீஸ்ல. ஆனா MEN2A தவிர அது பின்னாடி நான் வரேன், அதுக்கு சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, இதுல வந்து கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மியூட்டேஷன் இருக்கும். RET புரோட்டீன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் லைகான் பைண்டிங் டொமைன், டிரான்ஸ்மெம்பரேன் டொமைன், அப்புறமேல சைட்டோபிளாஸ்மிக் டைரோசின் கைனேஸ் டொமைன். இது வந்து இன்ட்ராசெல்லுலர் டைரோசின் கைனேஸ் சப்டொமைன்ஸ் எல்லாம் போய் சிக்னல் கொடுக்கும். இன்ட்ராசெல்லுலர் சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன் பாத்வே போட்டு சிக்னல் கொடுக்கும். அதனால அன்கண்ட்ரோல்டு செல் growth ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அதுதான். ஸோ RET இதுலன்னா, RET participates number of cell signaling pathways and multiple tissues like it is expressed and arises tissues expressed arises from neural crest, including parafollicular cells of the thyroid and parathyroid glands, adrenal chromaffin cells and enteric ganglions and peripheral and central nervous system. மைஸ்ல மட்டும் மியூட்டேட்டட் RET வந்து டைஜஸ்டிவ் ரீனல் ஏஜெனிசிஸ் அப்புறமேல டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் ப்ராப்ளம்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, இது அப்புறம் இதுல வந்து inactivating mutations in RET found to be associated with Hirschsprung disease in humans. ஓகே, நெக்ஸ்ட் unlike MEN1ல இது MEN2 எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஜீனோடைபிக் phenotypic correlations எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, வேற ஸோ ஸ்போராடிக் MTCலயும் may carry RET mutations. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்போராடிக் மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமாலயும் RET mutations எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, அது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் MEN type 2A and familial medullary. MEN type 2A வந்து ஃபர்ஸ்ட் described by Sippel, அதனால it is called as Sippel syndrome. அதுல என்ன இருக்கும்னா, தைராய்டு கேன்சர் இருக்கும், மெடுலரி தைராய்டு கேன்சர், பியோக்ரோமோசைட்டோமா அண்ட் பிரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம். MEN2A வந்து மோஸ்ட் காமன் சப்டைப் ஆஃப் MEN2 சிண்ட்ரோம்ஸ்ல. இதுல இருக்கும்னா 90% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் will have medullary thyroid carcinomas. அப்புறம் பியோக்ரோமோசைட்டோமா 50 to 60%, 30% will have a parathyroid glands, parathyroid adenomas. இது பேஸ்ட் ஒருத்தர் டிகிரி ஆஃப் பெனட்ரன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த ஸ்பெசிபிக் கோடான் டியூ தான். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் இஸ் மல்டிஃபோக்கல் மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமாஸ். MEN2A வந்து MEN2A நார்மல் பாடி ஹேபிட்டஸ் இருக்கும் when compared to MEN2B. MEN2Bல தான் மார்பனாய்ட் ஃபீச்சர்ஸ், எலாங்கேட்டட் ஃபேசஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா MEN2A அதெல்லாமே எதுவுமே இருக்காது. 2A வந்து cutaneous lichen amyloidosis இருக்கும், Hirschsprung disease இருக்கும். அந்த 3 டிசீஸ், அப்புறமே cutaneous lichen amyloidosis and Hirschsprung disease. இந்த cutaneous lichen amyloidosisன்றது எதுவும் இல்ல, ஒரு அமைலாய்ட் டெபாசிஷன் டிசார்டர் தான். எங்க டெபாசிட் ஆகும்னா பேப்புலரி டெர்மிஸ்ல டெபாசிட் ஆகும். அது எங்கன்னா 634 மியூட்டேஷன் அசோசியேட்டடா இருக்கும் cutaneous amyloid லைகோசிஸ். அதனால பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரூரிட்டிஸ், அதனால ரிப்பீட்டட் ஸ்கிராச்சிங் எல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் cutaneous plaques எல்லாமே வரும். மோஸ்ட்லி பின்னாடி முதுகுல தான் சொரிஞ்சிட்டு இருப்பான். ஓகே, Hirschsprung டிசீஸ் வந்து அசோசியேட்டட் வித் MEN2A வந்து MEN2A and familiary medullary thyroid carcinoma. So Hirschsprung disease medullary thyroid carcinoma, familial medullary thyroid carcinoma-லயும் இருக்கும். இதுதான், இது பத்தி தெரியும். Congenital absence of ganglion cells within the myenteric and submucosal plexus of distal colon, அதெல்லாம். Presence with relative distal obstruction that occurs due to aganglionosis. இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா கோடன்ஸ் 609, 618, 620A இதெல்லாமே அசோசியேட்டட் வித் Hirschsprung disease 20 இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ அடுத்தது Hirschsprung disease outside the setting of MEN2A is a result of inactivating or loss of function RET mutation. MEN2A எப்பயுமே வந்து ஆக்டிவேட்டிங் மியூட்டேஷன் தான் நினைக்கிறேன்.
ஜென்ரலா இஸ்ப்ரங்னா இன்ஆக்டிவேட்டிங் மியூட்டேஷன்ஸ் MEN2A ஆனா அதை பத்தி எது சொல்ல அவங்க புரியுதா இந்த இடம் மட்டும் ஹலோ ஓகே சார் அதான் அவுட் சைடு செட்டிங் ஆஃப் MEN2A தான் இன்ஆக்டிவேட்டிங் ஆர் லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் RET மியூட்டேஷன்ஸ் அதாவது MEN2A 7% people will have Hirschsprung disease. Okay. Next, familial medullary thyroid carcinoma. It is a variant of MEN2A. இதுல என்ன செப்பரேட் என்டிட்டி இட் அஃபெக்ட்ஸ் கிண்ட்ரட்ஸ். இதுல என்னன்னா பியோக்ரோமோசைட்டமும் இருக்காது, பிரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசமும் இருக்காது. இதுல வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா இதுலயும் RET மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இன் ஃபேமிலிஸ். அதுதான் வேற பியோக்ரோமோசைட்டமா எதுவுமே இருக்காது. These are all diagnosed at the age of mid-40s. So, MEN2A வந்து very early diagnosis of இது medullary thyroid carcinoma. But familial patient la for 40 years. 40 years range தான் they will be diagnosed. MEN2A ஓட MEN2B வந்து very early ஒன்னும் diagnose பண்ணிடுவாங்க, இது present பண்ணிடுவாங்க. So, majority of patients with MEN2A have RET mutations 609, 11, 18, 602 codon. So exon 10 மியூட்டேஷன்லாம் அதுல இருக்கும், exon 11 மட்டும் 634ல இருக்கும். இது எதுக்கு இதெல்லாம் அந்த கோடான் பிரிக்கிறாங்கன்னா ரிஸ்க் கிளாசிபிகேஷன் பண்றாங்க. மாடரேட் ரிஸ்க், ஹை ரிஸ்க் அண்ட் ஹையஸ்ட் ரிஸ்க்னு சொல்லி பார்த்துருப்பாங்க. ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் வந்து பார்க்கும்போது கோடானை பேஸ் பண்ணி தான் ஹையஸ்ட் ரிஸ்கான்னு பாக்குறாங்க. இது அது MEN2B படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி சொல்றேன். ஓகே, அவ்வளவுதான். அதுல வேற எதுவும் இல்ல. பியோக்ரோமோசைட்டமா பிரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம் எல்லாம் வேரியபிள் லெவல் ஆஃப் பெனட்ரேஷன்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த மியூட்டேஷன், என்ன மியூட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்றது இருக்கும். அது நான் சொல்றேன். சரி, மல்டிபிள் எண்டோக்ரைன் நியோப்ளேசியா டைப் 2B இதுல வந்து ஹால்மார்க்கே வந்து மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா டெவலப்மெண்ட் தான். அதுல 50% பீப்புள் ஆஃப் MEN2Cல இது பியோக்ரோமோசைட்டமாவும் தே வில் டெவலப். இதுல வந்து மார்பனாய்ட் பாடி ஹேபிட்டஸ் இருக்கும், எவர்டோ டயபிட்டிஸ், ஆப்தால்மாலிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ், ஸ்கெல்டல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் பார்த்துக்கோங்க, பெக்டஸ் எக்ஸ்கவேட்டம், ஸ்கோலியோசிஸ், மியூகோசல் நியூரோமாஸ் ஆஃப் த லிப்ஸ் அண்ட் டங். இதுல மியூகோசல் நியூரோமாஸ் ஆஃப் லிப்ஸ் அண்ட் டங்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமேல் GI யூசோஃபேஜியல் டிஸ்மோட்டிலிட்டியும் இருக்கும் MEN டைப் 2Bல. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கும். இல்ல டைப் 2Bல disease and all developed very early as infancy tends to be aggressive. Very early it will be aggressive. டைப் 2Bல ரெண்டு கோடான் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 918 exon 16 இருக்கும் அதுல. அப்புறமேல A883F. எதுக்குன்னா எது பெஸ்ட் ப்ரோக்னோசிஸ் எது பேட் ப்ரோக்னோசிஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. 918 தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ரிஸ்க், ஒஸ்ட் ப்ரோக்னோசிஸ், அக்ரெசிவ் டியூமர். ஃபாலோட் பை அப்புறம் A883 வந்து milder, less aggressive form of medullary thyroid carcinoma. Okay. Next, genetic testing. Genetic testing la என்ன அப்படின்னா MEN2A டியூமர்ஸ் என்றால் இதுல வந்து என்னன்னா பென்டாகாஸ்டின் ஸ்டிமுலேட்டட் கால்சிட்டோனின் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு. So, இதுல வந்து first to have to identify the RET germline mutation present or not. அப்போ வந்து அதுக்கு பேஸ் பண்ணி the recommendation of screening can be devised. Next, all offsprings of known kindreds has to be go for a genetic counseling and then it has to be planned for a screen, and all first degree relatives of FMTC has to be screened. என்னன்னா MEN2ல up to 7% of patients with apparently sporadic MTC have RET mutations. So this அவங்களுக்கும் genetic counseling கொடுக்கணும். ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம யார் யாருக்கு ஜெனடிக் கவுன்சிலிங், யார் யாருக்கு ஸ்கிரீனிங் பண்றோன்றது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் அதுல வேற எதுவும் இல்லை. இதுல தான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கா? ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா. ஓகே, மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா இதுல 25% ஃபெமிலியல் அண்ட் ரெஸ்ட் 75% ஆர் ஸ்போராடிக். ஓகே, இதுல மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா டோட்டலி less than 2% of all thyroid cancers. Papillary thyroid carcinoma 80%, followed by a
ஃபாலிகுலர் கார்சினோமா 10 to 15%. அப்புறமேல தேர்டா வந்து இந்த மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா, அப்புறமேல அனாப்ளாஸ்டிக் கார்சினோமா 1%. அது நம்ம முன்னாடி படிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். Arises from parafollicular C cells, produces calcitonin. So this treatments என்னன்னா இதுல வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் கொடுக்க முடியாது. அதனால என்னன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் parafollicular C cells does not take radioactive iodine. So radioactive iodine based treatments cannot be given to the medullary thyroid carcinoma. இன்னொன்னு என்னன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் எங்கெங்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாமோ அங்கெல்லாம் நம்ம அயோடினேட்டட் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஓகே, அது மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல 2A மேபி 2B associated. ஓவராலா 2A வெரி குட் 10-year survival is more when compared to 2B. Independent predictors of worse outcomes were male sex, tumor larger than 1 centimeter and lateral neck node metastasis. இது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி all medullary thyroid carcinoma present as a central, most of the time it may present as central neck mass. Hoarseness, compressive symptoms may be present. It may be a early tumor invasion. அதெல்லாமே இருக்கும். Next, familiarly medullary thyroid carcinoma tends to be multifocal, necessitating total thyroidectomy in all cases. Okay, so men too multifocal இருக்கும். Familial medullary thyroid carcinoma is also a multifocal disease. Diagnosis FNAC பண்ணணும். Presence of parafollicular cells identify and staining of calcitonin similar to the amyloid, and it is a hallmark feature. Calcitonin staining இருக்கும் and amyloid features எல்லாமே இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். Patients have lymph node metastasis is diagnosis made clinically rather than based on calcitonin levels. So இந்த பேஷண்ட்க்குலாம் central compartment neck node dissection and followed by lateral compartment level dissection பண்ணணும். அந்த level 6 and level 7 பண்றோம்ல, அது சென்ட்ரல் நோடுன்னு சொல்றது டிஃபரன்ஷியேட்டட் தைராய்டு கார்சினோமாக்கு மட்டுமா இல்ல வந்து மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமாக்கும் சொல்லிருப்பான் நம்ம தைராய்டு சாப்டர்ல? மெடுலரிக்கும் சிசிடி, சிசிடி சென்ட்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட் டிசெக்ஷன் மெடுலரிக்கும் பண்ணோம் சார். பட் சப்போஸ் லேட்டரல் நெக் நோட் இருந்துச்சுன்னா அதோட சேர்த்து ஹாக்கி ஸ்டிக் இன்சிஷன் மாதிரி மொத்தமா நெக் டிசெக்ஷன் பண்ணிரணும். இல்ல ஆக்சுவலா பழைய கைட்லைன்ஸ்ல சென்ட்ரல் நோட் வந்து லெவல் 6 மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இப்போ புதுசா டிஃபரன்ஷியேட்டட் தைராய்டு கார்சினோமான்னு சொல்லிட்டு புது கைட்லைன்ஸ் அந்த ஏஜ் எல்லாம் மாத்தனால இப்போ 45 to 55, அப்புறம் லெவல் வந்து 6 and 7 ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இந்த சென்ட்ரல் நெக் நோட் டிசெக்ஷன் சொல்லி கொடுத்திருப்பான். இப்போ ஞாபகம் தைராய்டு மெலிகன்சிஸ்ல இருக்கும் அது, அதுதான் சொல்றேன். அது புதுசா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்கான். அப்புறமேல 3B ஸ்டேஜ வந்து நிறைய மாத்திருக்கான். அது ஒரு புதுசா டிஃபரன்ஷியேட்டட் தைராய்டு கார்சினோமாஸ்ல குட் ப்ரோக்னோசிஸ்ன்றதுனால இதெல்லாம் மாத்திருக்கான் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். ஆனா இது மெடுலரி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். மெடுலரி 6 சென்ட்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்னா வெறும் 6 தான் மெடுலரி பொறுத்த வரைக்கும். டிஃபரன்ஷியேட்டட் தைராய்டு கார்சினோமானா சென்ட்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்னா 6 and 7. ஓகேவா? சரி சார். So metastasis, MTC with distant metastasis outside the neck is incurable. So sometimes metastasis may be occult. So அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா only sign serum calcitonin is elevated. Okay, so serum calcitonin levels பேஸ் பண்ணி சில இது மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஒர்க் அப் பண்ணுவோம். calcitonin levels more than 500 இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து MRI எக்ஸ்ட்ரா நெக் மெட்டாஸ்டாசிஸ் இருக்கா இல்லையான்லாம் பார்ப்போம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா cervical metastasis என்னென்ன ரீஜனா லிவர், போன்ஸ் அண்ட் லங்ஸ். அதுல சர்வைவபிள் பாத்தீங்கன்னா 10 years survival 10% தான். 5 years survival பாத்தீங்கன்னா 26%. So up to 20% of medullary thyroid carcinoma where clinically evident palpable neck mass will have metastasis. 20% will have a metastasis diagnosis. C cells வந்து calcitonin secrete பண்ணும். It is a useful surrogate marker for diagnosis and recurrence. So அதனால calcitonin is produced in all tumors. So pentagastrin stimulated calcitonin secretion we can do for a screening test. Okay, after the surgical treatment of medullary thyroid carcinoma, calcitonin levels எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா to determine presence of persistence or recurrent diseases.
அப்புறமேல அது இல்லாம போத் ரீஜனல் அண்ட் டிஸ்டன்ட் மெட்டாஸ்டிஸ் எல்லாமே வந்து கால்சிட்டோனின் லெவல்ஸை பேஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவும் இல்லாம இந்த கால்சிட்டோனின் லெவல்ஸை பேஸ் பண்ணி வெதர் வி நீட் மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஒர்க் அப்புக்கும் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். Apart from calcitonin, carcinoembryonic antigen, which is also produced by the tumor, but it is less useful for diagnosis. Once இது எதுக்குன்னா ரெக்கரன்ஸ் போஸ்ட் தைராய்டெக்டமி கண்டிஷன்ல ultrasound is the most sensitive method of imaging. Hello, கேக்குதா? இல்ல சார், அந்த ரெக்கரன்ஸ் போஸ்ட் தைராய்டெக்டமி அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க சார். So post thyroidectomy recurrence க்கு sometimes carcinoembryonic antigen used post thyroidectomy recurrence பார்க்கிறதுக்கு. ஆனா ஒரு சர்வைவல் போஸ்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அந்த பெர்சிஸ்டன்ட் டிசீஸா ரெக்கரண்ட் டிசீஸா சர்வைவலுக்கு பாக்குறது கால்சிட்டோனின் தான் மோஸ்ட்லி பார்ப்போம். ஓகேவா? ஆஃப்டர் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இதுல கால்சிட்டோனின் ஃபார் டிட்டர்மைன் பிரசன்ஸ் of persistent or recurrent disease or regional or distant metastasis. But CEA is less useful for diagnosis. Diagnosis use பண்றதே இல்ல mostly. இது helpful for monitoring patients for recurrent post thyroidectomy, recurrence after post thyroidectomy. Okay, ultrasound will tell about the primary persistent or recurrent medullary thyroidosma and useful for obtaining fine needle aspiration biopsies for either thyroid nodules or suspicious appearing lymph node metastasis. CT is planned for useful for planning surgery with apparently bulky diseases. யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். அயோடினேட்டட் கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஆர்ஏஐ நம்ம கொடுக்க போறது கிடையாது. இன்னொன்னு எங்கெங்கெல்லாம் ஆர்ஏஐ நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த இடத்துல அயோடினேட்டட் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் கொடுக்கணும். கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட். ஓகேவா? தைராய்டை பொறுத்த வரைக்கும். So MRI வந்து liver metastasis can be easily seen. Apart from there are somatostatin receptors express பண்றதுனால GASA PET CT has been proposed as an adjunct to traditional imaging, not only for lesion detection but potentially for therapeutic planning. என்னன்னா GASA somatostatin receptor இருக்கிறது தகுந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்டேட்ரைடு அது எல்லாமே கொடுக்கலாம் sometimes. Next, surgery for medullary thyroid carcinoma. ஸோ சர்ஜரி எப்படின்னா கிளினிக்கலி எவிடென்ட் டிசீஸ்க்கும் சர்ஜரி பண்ணலாம், ப்ரிவென்டிவ் மெஷராகவும் சர்ஜரி பண்ணலாம். ஓகேவா? கிளினிக் இப்போ வந்து இதுல செகண்ட் பேரால ஃபார் கிளினிக்கலி எவிடென்ட் டிசீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இமேஜிங் டு டிட்டர்மைன் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த டியூமர், எனி நோடல் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா நோடல் மெட்டாஸ்டேசிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரீ ஆபரேட்டிவ் கால்சிட்டோனின் லெவல், சிடியா சிடி மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஒர்க் அப் பண்ணலாமா வேண்டாமான்றது தெரியும். ஓகேவா? ஸோ கைட்லைன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்டைனிங் ப்ரீ ஆபரேட்டிவ் கால்சிட்டோனின் அண்ட் சிஏ மெஷர்மெண்ட் டு விச் போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் டியூமர் மார்க்கர்ஸ் அப்டைன் கேன் பி கம்பேர் டு அசஸ் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் ரிசெக்ஷன். அதுவும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ரீ ஆபரேட்டிவா நம்ம கால்சிட்டோனினும் பார்த்துக்கணும், அது சிஏவும் பார்க்கணும். அதை வச்சு நம்ம போஸ்ட் ஆபரேட்டிவா கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் சர்ஜரிக்கே பார்க்கணும். So apart from critical element of pre-operative planning for surgery for MTC is obtaining வேற என்ன பண்ணா plasma or 24-hour urinary metanephrin to exclude possibility of concomitant pheochromocytoma. ஏன்னா most of the time patient 34% of patient of MTC ல pheochromocytoma இருக்கும். So whenever there is suspect of pheochromocytoma, first pheochromocytoma treat பண்ணிட்டு தான் thyroid surgery பண்ணணும். இது மட்டும் important. So ultrasound of the neck is the most sensitive for both primary tumors of the thyroid as well as lateral neck nodes பாத்துக்கிறது. ஆனா இது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து எதுக்கு லெஸ் சென்சிட்டிவ்னா சென்ட்ரல் நெக் நோட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது லெஸ் சென்சிட்டிவ். அப்போ வந்து எனி பல்கி டிசீஸ், எனி லேட்டரல் நெக் நோட் மெட்டாஸ்டேசிஸ், எனி லார்ஜ் பிரைமரி டியூமர்னா சிடி கேன் பி யூஸ்டு. எனி மீடியாஸ்டினல் எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் இருக்குன்னா வாஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் சிடி கேன் பி யூஸ்டு. எம்ஆர்ஐ வித் கான்ட்ராஸ்ட் ஆர் சிடி எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா when calcitonin levels exceed 500 picograms for a distant metastasis na we can consider for MRI with contrast. தனித்தனியா ஆர்டீரியல் அண்ட் போர்ட்டல் வீனஸ் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது புது பாயிண்ட். 500 மேல கால்சிட்டோனின் இருந்தா எம்ஆர்ஐ சிடி எல்லாம் யூஸ் பண்றது. ஓகே, ஸோ என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? மினிமமா டோட்டல் தைராய்டெக்டமி ஷுட் பி பெர்ஃபார்ம்டு எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் MTC, பிகாஸ்
90% will have a familial form of MTC. பைலோபாரும் இருக்கும், மல்டிஃபோக்கல் இருக்கலாம், டோட்டல் தைராய்டெக்டமி தான் பண்ணணும். அதோட சென்ட்ரல் நெக் நோட் டிசெக்ஷன், லெவல் 6 நெக் நோட் டிசெக்ஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி. ஸோ பண்ணியாச்சு. ஆனா விச் சைடு நோட் டிசெக்ஷன் பண்ணணும்ன்றது இது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. லெவல் 6 நோட்ஸ் மேல பவுண்டரிஸ் மேல வந்து ஹயோயிட் போன் சுப்பீரியர்லி, கீழே வந்து இன்னோமினேட் வெயின் இன்ஃபீரியர்லி, பைலேட்ரலா கரோடிட் ஷீத். டீப்பஸ்ட் லேயர் என்னன்னா செர்விக்கல் ஃபேஷியாவும் ஆரல் மேல இருக்கிறதும். ஓகே, இதுதான். ஸோ rate of lymph node metastasis to level 6 is exceedingly high, found in both the ipsilateral and contralateral compartments ranging from 50 to 80%. So okay, nodes apparently normal இருந்தா கூட intraoperative surgeon perform inspection. அதாவது என்னன்னா intraoperative நம்ம பாக்குறது வந்து very low sensitivity and specificity for detecting the lymph nodes. அதனால அல்ட்ராசவுண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றதுதான் பெஸ்ட். Both ipsilateral and contralateral nodes compartments are frequently involved. Occurrence rate of lateral node metastasis depends upon the tumor size. Primary tumor size எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி நோட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி என்னன்னா கால்சிட்டோனின் லெவல்ஸ், சிஇஏ லெவல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் இது பண்ணலாமா இல்லையா அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ சென்ட்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே நம்ம பண்ணிடணும். ஏன்னா ரீஆப்ரேஷன்லாம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நெக் நோட் டிசெக்ஷன் மட்டும் தனியா கூட பண்ணிக்கலாம், ஆனா திருப்பி போய் லெவல் 6 நோட் எடுக்கிறது கஷ்டம் தைராய்டு எடுத்த இடத்துல. அது மட்டும் சொல்றாங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் ஹஸ் யூஸ்ட் ஹை சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி ஃபார் த லேட்ரல் நெக் நோட் கம்பார்ட்மெண்ட். Further lateral neck node compartments are anatomically separated from the central node, and the implications of increased rate of both recurrent injuries and hypoparathyroidism is high. ஓகேவா? as they do in central compartment remove பண்றதை விட lateral compartment node remove பண்ணும்போது தான் high chance of injury and hypoparathyroidism. இப்போ மெயினா இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா ப்ரொஃபலாக்டிக் பேராதைராய்டெக்டமி. இப்போ இதெல்லாம் நார்மலா டிசீஸ் இருக்கு, நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா இப்சிலேட்ரல் நெக் நோட் டிசெக்ஷன் பண்ணணும். எனி அல்ட்ராசவுண்டு ப்ரீ ஆபரேட்டிவா நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட்லயே if we find any notes that can be removed. அப்படி சஸ்பெக்டட் டவுட்டா இருக்குன்னா கால்சிட்டோனின் லெவல்ஸும் பாத்துக்கணும், சிஏ லெவல்ஸும் பாத்துக்கணும். ப்ரீ ஆபரேட்டிவ்ல அது கோரிலேட் பண்ணிட்டு லேட்டரல் நெக் நோட் மெட்டாஸ்டேசிஸ் வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ரிவென்டிவ் சர்ஜரியில 2A 2B 2Aல வந்து ப்ரொஃபலாக்டிக் தைராய்டெக்டமி எப்போ பண்றோம் அப்படின்னா லெஸ் தென் வித்தின் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள பண்ணிடுவோம். 2Bல வந்து ப்ரொஃபலாக்டிக் தைராய்டெக்டமி பண்றோம்னா வித்தின் 1 இயர்ல பண்ணணும். இந்த பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் நெக் நோட் பண்ணணுமா வேண்டாமான்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ வெரி ஏர்லி ஏஜ்ல there is a less likely to produce calcitonin childrensலாம். so we cannot use calcitonin for the இதெல்லாம். ஆனா sometimes can be done. இப்போ initially thyroid மேல MTC is classified as ABCD ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இப்போ 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 என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா 3 மாடரேட் ரிஸ்க், ஹை ரிஸ்க், ஹையஸ்ட் ரிஸ்க். இந்த ரைட் சைட்ல அந்த கீழே இருக்க லாஸ்ட்ல இருந்து ஒரு 10 லைன்ஸ் முன்னாடி. ஸோ மாடரேட் ரிஸ்க், அமெரிக்கன் தைராய்டு அசோசியேஷன் மாடரேட் ரிஸ்க் வந்து என்னன்னா கோடான்ஸ் ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஹையஸ்ட் ரிஸ்க்னா 918 கோடான்றது ஹையஸ்ட் ரிஸ்க். 2B அதுல வரும். அப்புறமேல 634 அப்புறம் 883 இருந்தா ஹை ரிஸ்க். இந்த மாதிரி பேஷண்ட் இதெல்லாம் இருக்கும். அப்புறமே மாடரேட் ரிஸ்க்னா மீதி கோடான்ஸ் 608, 609, 618, 620, 611 இதெல்லாம் இருந்ததுல அதெல்லாமே வந்து மாடரேட் ரிஸ்க். இது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. எதுக்கு இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்காங்கன்னா எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன சர்ஜரி பண்ணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்கா மாடரேட் ரிஸ்கான்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க. மாடரேட் ரிஸ்க் பேஷண்ட்டுக்கு ஆனுவல் ஸ்கிரீனிங் பண்ணவே போதும். ஃபர்ஸ்ட் பிகின் வித் ஆனுவல் ஸ்கிரீனிங். என்ன பண்ணணும்னா ஆனுவல் ஸ்கிரீனிங்னா அல்ட்ராசவுண்டு, பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனு, கால்சிட்டோனின் லெவல்ஸ் எல்லாம் வந்து 6 to 12 months ஆஃப் இன்டர்வல்ல இருந்து மெஷர் பண்ணணும். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா 5 yearsல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். ஸோ இந்த மாடரேட் ரிஸ்க்ல அதான் ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம்
ஸோ என்னன்னா அப்புறமேல் வேற என்ன பண்ணணும், டைமிங் ஆஃப் தைராய்டெக்டமி எப்போ பண்ணணும்னா கால்சிட்டோனியம் லெவல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான். லெஸ் தென் 30 picograms ஆஃப் கால்சிட்டோனியம் இருந்தா பேஷண்ட் கீப்ஸ் ஆன் ஃபாலோவிங். அப்புறம் நோ பெர்சிஸ்டன்ட் ரெக்கரண்ட் டிசீஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ ப்ரிவென்டிவ் சர்ஜரி என்னதான் இருந்தாலும் ப்ரிவென்டிவ் பேஷண்ட் அண்டர்வென்ட் ப்ரிவென்டிவ் சர்ஜரி, த மீன் ஏஜ் ஆஃப் டிடெக்ஷன் ஆஃப் நோடல் மெட்டாஸ்டசிஸ் வாஸ் ஏஜ் ஃபார் 10. ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இனிஷியலா வந்து சர்ஜரி, எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் சர்ஜரி டோட்டல் தைராய்டெக்டமி பண்ணுமா இல்லை வந்து டோட்டல் தைராய்டெக்டமி வித் சென்ட்ரல் லிம்ஃப் நோட் டிசெக்ஷன் பண்ணுமான்றது ஒரு டிபேட். பேஷண்ட் வித் ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியில ப்ரிவென்டிவ் தைராய்டெக்டமி பெர்ஃபார்ம்ட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 5 years ஆர் எர்லியர். இதுல வந்து இன்க்ளூஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் லிம்ஃப் நோட் டிசீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் தைராய்டெக்டமி பேஸ்ட் அப்பான் த கால்சிட்டோனின் லெவல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரா ஆபரேட்டிவ் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஓகே. ஹையஸ்ட் ரிஸ்க்ல total thyroidectomy in the first year, presence of clinically suspicious level 6 nodes and ability of the surgeon to identify preserved parathyroid glands based panni, we go for either neck node, central neck node dissection. Venma venamanda, because calcitonin and all very early age, 1 year it cannot be detected. Adha sollirpaanga. Most will develop medullary thyroid carcinoma by the age of 16 years and are less likely to possess physical characteristic associated with men 2B. Okay. So outcomes are largely dependent on the age and stage of the diseases. In population men 2 associated, overall survival was 5 to 10 years. Was 5 years was 100% and 10 years was 94%. Okay. So age, preoperative calcitonin levels and presence of vascular invasions were all predictors of survival. இதுதான் அது இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் லைன்ல போஸ்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் கால்சிட்டோனின் அண்ட் சிஏ லெவல் ஷுட் பி மெஷர்ட் எவ்ரி 3 months போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ்லி. இஃப் அன்டிடெக்டபிள் ஆஃப்டர் சர்ஜரி தென் இன்டர்வல்ஸ் கேன் பி லென்த்ன்ட் அக்கார்டிங் டு 6 to 12 months. ஓகே, அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெக்கரண்ட் ஆர் அண்ட் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீஸ். ரீஜனல் ரெக்கரன்சஸ் ஆர் தோஸ் லிமிட்டட் டு த நெக், தேர் பெஸ்ட் மேனேஜ்ட் வித் ரிப்பீட் ஆபரேஷன்ஸ். அண்ட் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீசஸ், மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீசஸ் என்றால் இது பேஸ்ட் அப்பான் இது இப்போ கால்சிட்டோனின் லெவல் பேஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்டன்ட் மெட்டாஸ்டேசிஸ் இருக்கா இல்லையான்றது பார்க்கணும். ரீஆபரேட்டிவ் நெக் சர்ஜரி ஷுட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ட்ரீட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வித் இமேஜபிள் ஆர் பயாப்சி ப்ரிவன் டிசீசஸ். இதுல போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் ஆர்ஏ இஸ் நாட் இண்டிகேட்டட். ஓகே, ஏன்னா சி செல்ஸ் டஸ் நாட் டேக் அயோடின், டஸ் நாட் டேக் அப் அயோடின், அதனால போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் செல்ஸ் cannot be done. ஸோ வேற என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா vanditinib is a primary agent, can be used for both partial and complete response. இது மட்டும் கொடுக்கலாம் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீஸ்ல. அதாவது டிஸ்டன்ட் மெட்டாஸ்டேசிஸ்க்கு vanditinib can be drug, can be given. அது மட்டும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா நடுவுல? ஹலோ? இல்ல சார், இல்ல சார். ஸோ ரீஜனல் ரெக்கரன்ஸுக்கு நம்ம திருப்பி சென்ட்ரல் நெக் நோட் டிசெக்ஷன் பண்ணலாம். டிஸ்டன்ட் மெட்டாஸ்டேசிஸா இருந்தா நம்ம வந்து சைட்டோடாக்சிக் கீமோதெரப்பி தான் கொடுக்கணும். ரேடியோ தெரப்பியும் சம்டைம்ஸ் கொடுக்கலாம், பட் vanditinib தான் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ட்ரக், அப்ரூவ்ட் ட்ரக். நெக்ஸ்ட் பியோக்ரோமோசைட்டோமா. பியோக்ரோமோசைட்டோமால வந்து அடர்னல் மெடுலால இருந்து அரைஸ் ஆகுறது. திஸ் டியூமர் செக்ரேட் கேட்டகோலமைன்ஸ் செட்டிங் ஆஃப் பியோக்ரோ. So what symptoms na sweating, tremulousness, headache, flushing, palpitations and anxiety. Age group is 30 to 40 years. The patient will have a diagnosis. இதெல்லாம் இருக்கும். How will evaluate na? Evaluation is done by measuring plasma or timed urinary metanephrin prior to surgery. So என்ன எதுக்கு அப்படின்னா, எனி பேஷண்ட் வித் எம்டிசி நம்ம வந்து பியோக்ரோமோசைட்டோமா இருக்கான்னு பார்க்கணும். எந்த பேஷண்ட் எம்டிசியா இருந்தாலும் மென் சிண்ட்ரோம்ல we have to look for இந்த பிளாஸ்மா யூரினரி மெட்டானெஃப்ரின்ஸும் இதெல்லாம் பார்க்கணும். இஃப் there is any elevated na evaluate for pheochromocytoma. if it is present, first we have to do adrenalectomy. அப்புறம் மேல தான் இது பண்ணணும், எம்டிசி பண்ணணும். ஸோ கம்பேர்ட் டு பேஷண்ட்ஸ் வித் ஸ்போராடிக் pheochromocytoma men 2ல மோஸ்ட்லி பைலேட்ரலா இருக்கும். ஸோ men 2 பேஷண்ட்ஸ் ஆர் 10 years younger than the average. ஸோ and 50% tumors, approximately bilateral tumors will be in 50%.
ஸோ இதில் எம்டிசி மெடுலரி தைராய்டு கார்சினோமா ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா வந்து 34% அசோசியேட்டடா இருக்கும். ஓகேவா, அது மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. So mutations, most common mutation identified in the patient with pheochromocytoma is 634 mutation followed by a codon 918. ஏன் இதுல வந்து இந்த மியூட்டேஷன் கோடுறேன்னா இதுவும் வந்து ஹை ரிஸ்கா மாடரேட் ரிஸ்கா ஹையஸ்ட் ரிஸ்கான்னு பிரிப்பானுங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இதுலயும் ஹை ரிஸ்கா இருக்கும்போது pheochromocytoma-லயும் அதான் மாடரேட் ரிஸ்கா இருந்ததுன்னா 16 இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும் இன்டர்வல். அப்புறம் ஸ்கிரீனிங் எப்பப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஹையஸ்ட் ரிஸ்க்னா 11 இயர்ஸ், ஹை ரிஸ்க்கும் 11 இயர்ஸ், மாடரேட் ரிஸ்க் மட்டும் 16 இயர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஸ்கிரீனிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் போட்டு யூரினரி மெட்டானெஃப்ரின்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ண பேஷண்ட். ஸோ பேஷண்ட் மோஸ்ட்லி பியோக்ரோமோசைட்டோமால பைலேட்ரல் டியூமர் இருக்கிறதுனால கார்டிகல் ஸ்பேரிங் இது பண்ணும், அட்ரினலெக்டமி. கார்டிகல் ஸ்பேரிங் அட்ரினலெக்டமி பண்றதுனால ஸ்டீராய்டு சப்ளிமெண்டேஷன் வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மி பண்ணலாம். பியோக்ரோமோசைட்டோமால லெஸ் தென் 5% தான் மெலிக்னன்ட், மோஸ்ட்லி பெனைன் தான். ஓகேவா, வேற இதுல பெருசா எதுவும் இல்லை. எப்படி சர்ஜரி இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருவோம். லேப்ரோஸ்கோபிக்கா பண்ணலாம், ரெட்ரோபெரிட்டோனோஸ்கோபிக்கா பண்ணலாம். மினிமலி இன்வேசிவ்ல கொஞ்சம் நல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஷார்ட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே when compared to open adrenalectomy. எனி ரேடியாலஜிக்கல் இன்வேஷன் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஓப்பன் ப்ரொசீஜர் இஸ் ப்ரிஃபர்டு. எனி மேஜர் அட்ஜசன்ட் ஆர்கன் ஹை ஸ்டேஜ் டிசீஸ் எல்லாம். மேஜர் கன்சர்ன் என்னன்னா மோஸ்ட்லி பைலேட்ரல்னால நம்ம வந்து கார்டிகல் ஸ்பேரிங் ஆர் பார்ஷியல் அட்ரினலெக்டமி ஷுட் பி ப்ரிஃபர்டு. இதுதான் 90% of patient will be steroid independent when you do cortical sparing adrenalectomy. Next இதுல வந்து all patients undergo a pheochromocytoma should receive a appropriate preoperative preparation. இதுல pheochromocytoma ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பா பிளாக்கர் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து பீட்டா பிளாக்கர் எல்லாம் கொடுக்கணும். அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் பயங்கரமா இருக்கும். அதனால ஆல்பா பிளாக்கர் கொடுத்துட்டு ஹைப்பர் டென்ஷனை மெலிக்னன்ட் ஹைப்பர் டென்ஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பிரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம். Primary hyperparathyroidism fifth line la occur earlier and is most commonly found in patients with codon 634. அதனால this patient and all இதுல வந்து 634 எங்க வருதோ அதெல்லாம் ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட். பிரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம் மென் 2B ல வராது, அதனால 918 கோடானே வராது, அதனால ஹையஸ்ட் ரிஸ்கே கிடையாது. 2A 2B மாடரேட் ரிஸ்க் இருக்கு. ஆனா இந்த பேஷண்ட் ஜென்ரலா மாடரேட் ரிஸ்க் இருக்கிற பேஷண்ட் பியோக்ரோமோசைட்டோமாவா இருந்தாலும் சரி, பிரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசமா இருந்தாலும் சரி 16 இயர்ஸ்ல வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணணும். ஓகே, மாடரேட் ரிஸ்க்கு. ஹை ரிஸ்கா இருந்தா 11 இயர்ஸ்ல ஸ்கிரீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதான் the recommendations for pheochromocytoma ஸ்கிரீனிங் வந்து ஹை ரிஸ்க் அண்ட் மாடரேட் ரிஸ்க் கேட்டகரி. ஹை ரிஸ்க் 11 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்ல, 16 இயர்ஸ்ல வந்து மாடரேட் ரிஸ்க். ஆப்ஷன்ஸ் சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்னா சப்டோட்டல் பாராதைராய்டெக்டமி லீவிங் a portion of one gland in situ. அதுதான். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் லாஸ்ட் லைன்ல பேஷண்ட் who develop primary hyperparathyroidism following a thyroidectomy for medullary thyroid carcinoma should have a imaging prior to undergo a reoperative neck surgery. ஓகே, அதுதான். வேற பெர்சிஸ்டன்ட் டிசீஸ் ஏதாவது இருந்தது போஸ்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் வந்து இமேஜ் கைடட் பாராதைராய்டெக்டமி பண்ணணும். வேற எதுவும் பெருசா இல்லை இல்ல, அவ்வளவுதான். ஏதாவது வேற ஏதாவது நடுவில் கிளாரிஃபை பண்றது இருக்கா? 3 கோடான் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 918 634 883. 918 ஹையஸ்ட் ரிஸ்க், 634 883 ஹை ரிஸ்க். சரி சார், சரிவா, போதுங்களா? ஓகே சார்.